मोरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। अपना रेडियो हिंदी टाइम सुन रहे सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ ਤੇ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਿਲਨ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ 1350 AM ਰੇਡੀਓ ਹਮਸਫਰ ਤੇ। ਮਿਲਨ ਮੈਮ ਜੀ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 6:04 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 9056011350। ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲਨ ਮੈਮ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਿਲਨ ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ नमस्कार जी मैम, नमस्कार जी। बस सब दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी जी आगे जी प्लीज प्लीज। हाँ जी अखिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ मेरे को आ रही है जी जी। नमस्कार अखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्यारा सा भजन हमें प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ओ पालनहारे बहुत हम सबका फेवरेट है, लेकिन ये वाला वर्जन बहुत ही प्यारा है, उसके लिए आपको बहुत कंग्रेचुलेशन। तो अभी भी मुझे बताइए कि आप कब से गा रहे हैं? मैं बचपन से 6 साल की उम्र से मैंने शुरू किया गाना, और मैं मंदिर में मैंने शुरू किया था। मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली, और वहाँ पर दिल्ली में एक मंदिर था और मेरे पेरेंट्स मेरे को लेके जाया करते थे। वहाँ से शुरू किया गाना, और उन्होंने देखा ये थोड़ा गाने की और तबला की ओर थोड़ा सा इसका एक पैशन है, तो उसी हिसाब से मम्मी पापा ने मेरे को म्यूजिक क्लास में डाला। फिर अभी तकरीब 10 साल से तो ऊपर हो गया काफी, बट स्टिल चल रहा है। अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी कुछ छोटे बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ साथ में, सो चल रहा है। अगर आपको किसी ने आगे गाने और सुनने हो तो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कहाँ आपके गाने और सुन सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम आईडी या यूट्यूब आईडी? या डेफिनेटली मेरा शुभ नाम अखिल आर नायर है, तो आप यूट्यूब में डालेंगे तो आपको मिलेगा। और अगर इंस्टाग्राम पे आप देखना चाहेंगे तो मैं एक बार स्पेलिंग IM_AKHILNAIR, तो इस नाम से है। और आप मेरे को फेसबुक पे भी देख सकते हैं अखिल नायर के नाम से। सो तीनों जगह पे हैं। अगर आपकी तारीफ करेंगे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी हमारे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ चुके हैं आपके लिए। तो थैंक यू सो मच अखिल जी। अखिल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत प्यारा भजन आपने गाया। थैंक यू सो मच जी। बहुत मेरे को थैंक यू सो मच मिलन जी, जिन्होंने अप्रोच किया। बहुत अच्छा लगा डेफिनेटली, एक क्योंकि आर्टिस्ट को यही चाहिए रहता है कि एक प्लेटफॉर्म मिले। डेफिनेटली थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश होगी कि आपको अगले समय में भी बुलाया जाए, आने वाले समय में भी आपको बुलाया जाए, क्योंकि हिंदी टाइम्स जो है वो अपना रेडियो शो कर रहा है, जो अपने का मतलब है कि आपका ही है। तो अगर हम माध्यम बन सके आपकी आवाज लोगों तक लेके जाने का, तो हमारी खुशनसीबी होगी। धन्यवाद आपका अखिल। जरूर थैंक यू जी बिल्कुल सही कहा आपने। अपना रेडियो है, ये आपका रेडियो है, तो आपके अगर कोई भजन हो तो प्लीज हमारे हमसे बात कीजिए, और हम आपसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। और आगे पीछे जहाँ भी मौका मिले हमारी कोशिश रहेगी। और अब बहुत ही जल्द हम टीवी पे भी आपके भजन को लाइव टेलीकास्ट करेंगे, तो टेलीकास्ट करेंगे, लाइव तो नहीं, बट हाँ जी मेरी कोशिश होगी कि ये आप रिपीट टेलीकास्ट जो है आज के लाइव शो का, वो सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक देख सकते हैं। तो अखिल जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका भजन किसी को आपने सुनाना है, तो hinditimestv.com का लिंक उनको भेज दीजिए। सुबह 9 बजे जो है वो अपना भजन, जो आपने भजन गाया, वो रिपीट टेलीकास्ट होगा हमारे हिंदी टाइम्स टीवी पर। और अभी भी आप किसी को हमारा लिंक शेयर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं www.hinditimestv.com पर 6 से 7 बजे तक अपना रेडियो हिंदी लाइव। जी मिलन मैम, सो मेरे को लगता है कि अब पंचांग सुना दिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे।
जी, स्टूडियो का नंबर 9056011350। तो आज का टॉपिक मतलब कि ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮਿਲਨ ਮੈਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਪੰਚਾਂਗ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी, मेरे हिसाब से रेंट जब कोई अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ आता है, अपना देश छोड़ के यहाँ आता है, बहुत ही लिमिटेड बजट पे आता है और एक बार ही वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो फिर वो घर खरीदने की बात करते हैं। कुछ लोग बहुत बच्चों के साथ आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है और मुझे लगता है बहुत ही गलत, एक विदाउट एनी रेगुलेशन ये रेंट बढ़ाना बहुत ही गलत है। लोग, बहुत सारे लोग इंडिया वापस चले जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि यहाँ किराया और इस सब चीजों को मैनेज करते करते आप सेव भी नहीं कर सकते जी। और आगे इस पे बात करेंगे जी। पहले सुन लेते हैं पंचांग। जी, पंचांग तो बाद एक बार फिर हाजिर होवांगे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9056011350 ਤੇ 9056011350 ਤੇ। ਪੰਚਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਦੋਂ तक सुनते रहो अपना रेडियो हिंदी टाइम्स 1350 AM रेडियो हम सफर थे। सुप्रभात। आज है 1 जून 2023 और दिन है गुरुवार। विक्रमी संवत 2080 के ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र है चित्रा और योग है वरियान। नानक शाही संवत 555, शक संवत 1945 और युगाब्द 5125। कल यानी शुक्रवार 2 जून 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा भारत में प्रातः 5:21 और कनाडा में प्रातः 5:36। सूर्यास्त का समय रहेगा भारत में शाम 7:14 और कनाडा में शाम 8:54। आज है विश्व दुग्ध दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। आज के प्रभात दर्शन में प्रस्तुत है यह सुविचार। बिना पढ़े ही स्वयं को ज्ञानी समझकर अहंकार करने वाला, दरिद्र होकर भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाला तथा बैठे बिठाए ही धन पाने की कामना करने वाला मूर्ख कहलाता है। आपका दिन मंगलमय हो। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9056011350 ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿਲਨ ਮੈਮ। ਜੀ ਮਿਲਨ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ $2000, ਆਲਮੋਸਟ $2000, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਰੈਂਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਸੀਗਾ ਐਵਰੇਜ ਰੈਂਟ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ $1662 ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ $2000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ ਰੈਂਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਿਲਨ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਂਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ लगातार? लॉजिकली देखा जाए तो एक रीजन ये हो सकता है कि बिल्डिंग कनाडा में बनने में बहुत टाइम लगता है। हमने देखा भी है, जैसे जो कंस्ट्रक्शन होती है तो वो होती ही रहती है। बंदा वहां से निकल जाता है, वो अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी होती, क्योंकि यहाँ के जैसे इंडिया में जैसे लेबर लॉज स्ट्रिक्ट नहीं थे। यहाँ 9 to 5। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਦਾ ਰਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਡੰਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਜੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੀਜੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ 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 ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਜੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। 2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 5000। ਮੇਨ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਲੀ। ਜੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 4 ਜਣੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮਲੀ ਰੈਂਟ 2000 ਆ ਤੇ ਉਹ $500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $500 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਆ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ, ਪਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਦੇਣੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਬਟ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ T4 ਸਲਿੱਪ ਵਾਂਗੂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਇਲੀਗਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲੈਂਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ontario ਹੌਟ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਔਰੇਂਜਵਿਲ ਸਾਈਡ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਚਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ontario ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ 700 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ 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 ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੋਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਤੀ ਸਰ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ontario ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਨ ਮੈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਰੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ontario ਦਾ? ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ 9056011350, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਮਿਲਨ ਮੈਮ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੈਂਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਲਾਲਚ, मुझे लगता है लालच। एक नवा पॉइंट सुन रहा है मैं, लालच किवें मैम, मैंने प्लीज एक्सप्लेन करो ये चीज। मुझे लगता है जो होम ओनर्स होते हैं आजकल, मोस्टली जो ओनर्स होते हैं वो खुद पहले अपना घर लेते हैं, बड़ा सा घर लेते हैं, खुद बेसमेंट में रहते हैं जैसे तैसे करके, और ऊपर के सारे रूम पे लोग घर देते हैं और कोशिश करते हैं कि घर की EMI भी निकल जाए, फिर उसके ऊपर मॉर्गेज भी निकल जाए, ऊपर से घर के खर्चे भी निकल जाए, इलेक्ट्रिसिटी भी निकल जाए। अपने ऊपर जो वो पैसा कमाते हैं वो चाहते हैं कि वो सेव करे और फिर आगे के लिए उसकी प्लानिंग करे, या फिर इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाए या जो भी। तो ऐसा है कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप दूसरों पे डाल रहे हैं कि आप हमारे पैसे भर दीजिए। पर मैम किते ना किते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਲਪ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। हो सकता है, क्योंकि वो तो यही रहा है राइट, जो ओनर्स होते हैं वो चाह रहे हैं कि हमसे जो लायबिलिटी है वो कम होके दूसरों पे चले जाए ताकि हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाए। सो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? 9056011350 9056011350 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 700 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। 6900 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ 6:26 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਮੈਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਂਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੈਂਟ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਦ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 30% ਐਕਸਟਰਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਟ ਆ, ਉਤੋਂ ਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ, ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਰੈਂਟ ਘਟਾਉਣਾ ਆ, ਰੈਂਟ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਜ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਦ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਲੱਖ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੌਣੇ 17-18 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 800 ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਰੈਂਟ ਵਧੇ ਆ। ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਉਦੋਂ 800 ਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹੋਏ 2400 ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਘਰ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 2000 ਜਾਂ $2500 ਮੈਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦਊਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ 3500 3800 4000 ਦੇ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੂਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਦੇਖਿਓ ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੀਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਕਾਲਿੰਗ ਦੈਟ? ਮੈਂ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਦੈਟ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਹੇਅਰ? ਜਾਂ ਇਫ ਯੂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲਿਆਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਧੜਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਪੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ 75% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਚੋਂ 86 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੱਚੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੱਚੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਣਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਮੈਸ ਇਨਟੂ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਊਂਗਾ ਜਾਣ ਦੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, 700 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਘੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਏਜੰਟ ਦੀ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ। ਗੁਲਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਗਾਣੇ ਦੀ ਜੀ, ਗਾਣੇ ਦੀ Song
ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਲੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ MP ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ ਜੀ। ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਸੂਰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੱਕਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੀਗਲ ਕਰਾਉਣਗੇ $50,000 ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਊਸ ਓਨਰਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਹੋਮਲੈਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਵਾੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਮਲੈਸ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ G7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਥਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਉਤਰਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਹਨਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ +2 ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹਨਾ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਮਚ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਲਗੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਏਜੰਟ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ 7 ਲੱਖ ਲਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਫੈਕਟ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਵੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਬਣਾਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਆਏ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਇੱਥੇ।
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਲਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲਾਏ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੇ ਨਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦ ਆਇਆ ਹਰੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਟਰਗਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਆਪੇ ਗਏ, ਆਪੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੱਦੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਚਾਰੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਭਾਜੀ 100% ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਤਰ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੇਮ ਕੋਲੇ, ਸੇਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋਰ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਪੂਰਾ ਵਾ, ਅਗਲੇ ਸੈਮ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲੋਕੀ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫਲਾਣਾ ਮਕਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਪਰ $1,00,000 ਵੱਧ ਲਊਗਾ, $1,00,000 ਵੱਧ ਲਊਗਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਵੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫੇਕ ਲੈਟਰ, ਉੱਪਰ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਫੇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਨਵਰ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਰੋਲ ਲੈਂਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ PR ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਣਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਲਾਓ ਤੇ ਦੌੜ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਹੀ आऊगा। सो दौड़ ना लाओ, पैसे दे के ना आओ, गलत तरीके ना आओ। जी मैम। और एक और चीज है जो यहाँ लाइफ है वो इतनी जैसे हम लोग हमें पता लगता है या लोग बोलते हैं, सब सच नहीं बोलते हैं जी, ये भी एक कारण है। बिल्कुल कि वो सच नहीं बोल रहे होते। तो यहाँ अगर आपका दाना पानी लिखा है तो आप सही तरीके से आइए और एंजॉय कीजिए। लास्ट में आप इतने पैसे खर्च के यहाँ आए हो, फिर यहाँ आपको जैसे बोलते हैं ना बेड ऑफ रोजेस नहीं मिलता है। और आप जब यहाँ आते हैं अपना वाई डिसाइड करके आइए कि हम यहाँ क्यों आ रहे हैं। जब तक आप, क्योंकि यहाँ हर स्टेप पे आपको कठिनाइयां आएंगी और तब आपको एक स्टेप बैक करके अपने आपको पूछना पड़ेगा कि मैं आया क्यों था, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, है ना। जी जी बिल्कुल। और मैम ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੀ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਗਾਣਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਸੰਜੂ ਮੂਵੀ ਦਾ ਗਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਲਾਲਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿਖਾ ਹਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 20 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਹਨਾ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫालतू ले लो, $400 ਮੋਰਗੇਜ ਵਧੂਗੀ, ਇੱਕ ਕਟਨ ਲਾ ਕੇ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੂੰਗੇ, $1000 ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ 10-15 ਸਿਟੀ ਬਸਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, then they can call, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟਸ ਅ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜੀ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਦ PR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਡੀਪਲੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਟਸ ਅ ਲਵ, let's see what will happen. So ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ there is a blunder between the immigration process, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ, ਮੋਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 86% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੋਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੀ। ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੋਰਗੇਜ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਰਾਈਟ, ਸਿੰਪਲ ਐਗਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ +2 ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਓਪਨ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ +2 ਦੇ। ਪਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੈਮਸ ਪਿੱਛੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦਿਨਮਾਰ ਬਹੁਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PR ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਰੀਜਨ ਚ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਪਾ ਨਾ ਦਈਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। जी जी, पहले न्यूज सुना लेते हैं, फिर एक गाना भी अपन लाइन अप करना पैना। गाना भी आया जी ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। 9056011350 ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 9056011350। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਂਟਲਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ, बैरिस्टर, सॉलिसिटर ते नोटरी पब्लिक, रियल एस्टेट होवे, एस्टेट प्लानिंग होवे, फैमिली मैटर होवे या होवे नर्सिंग डॉक्यूमेंट। इको एक नंबर 9055815757 कॉल करो। श्रेयास लॉ ते योगेश मਹਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦਵਾਬਾ, ਵਨ ਸਟਾਪ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 30 ਮੈਲਨੀ ਡਰਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ 905 799 9400। ਸਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦੋ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ ਨਿਊ ਜੈਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਸੋਨਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 4167862020 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਜੀ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਕੈਫੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜੀ ਛੜੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, 24 ਘੰਟੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਕੈਫੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਕੁਈਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 9057897770 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ। 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਗੇੜਾ ਛੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਚਾਹ ਕਾਫੀ ਪੀਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੀਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। 9056011350 ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ अपना रेडियो हिंदी टाइम्स, रेडियो हमसफर थे। आज है 1 जून 2023 और प्रस्तुत है कनाडा के आज के समाचार। कनाडा में अब हर सिगरेट पर अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाओं में स्वास्थ्य चेतावनी छापनी पड़ेगी। ये कदम युवाओं और गैर तंबाकू उपयोगकर्ताओं को निकोटिन की लत से बचाने के लिए और तंबाकू की अपील को और कम करने की दिशा में मददगार होगा। कनाडा ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कैलगरी और एडमोंटन में कुल 15 भारतीय मूल के नेताओं ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 ने जीत हासिल की है। यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी की मौजूदा कैबिनेट मंत्री राजन साहनी कैलगरी नॉर्थ वेस्ट से जीती। मौजूदा एनडीपी विधायक जसबीर देओल ने एडमोंटन मीडोज से जीतने में कामयाबी हासिल की। एनडीपी के परमवीर सिंह बोपोराय ने कैलगरी फॉल्कनरीज से यूसीपी के मौजूदा विधायक देविंदर तूर को शिकस्त दी। कैलगरी नॉर्थ ईस्ट में एनडीपी के गुरिंदर बराड़ ने यूसीपी के इंदर ग्रेवाल को हराया। ब्रैड ट्रैवलिंग को टोरंटो मेपल लीफ्स का नया महाप्रबंधक घोषित किया गया है। ट्रैवलिंग, जिसने पहले 9 सीजन के लिए कैलगरी फ्लैप्स में काम किया था, अपने साथ अनुभव का खजाना लेकर आए हैं।
जिसमें 5 प्लेऑफ प्रदर्शन और 2 प्रभावशाली 100 पॉइंट अभियान शामिल हैं। टोरंटो पुलिस ने इंटरनेट पर बाल शोषण की एक गुप्त जांच के बाद एक 15 वर्षीय लड़के सहित 6 व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों की घोषणा की है। इस मामले को लेकर 8 मई से 19 मई तक कोड नेम लास्ट बाइट का ऑपरेशन चलाया गया था। मामले की जांच जारी है। इस मामले में कई व्यक्तियों पर पहले ही आरोप लगाए जा चुके हैं। तापमान बढ़ने और हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के कारण टोरंटो और ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र के कुछ हिस्सों में गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। एनवायरमेंट कनाडा ने गुरुवार से शुरू होने वाली 2 दिवसीय हीट वेव अलर्ट जारी किया है, जिसमें दिन के दौरान तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। ये चेतावनी प्रांत के दक्षिणी भागों और उत्तर पूर्वी ओंटारियो के लिए है, जिसमें हैमिल्टन, वॉन, पिकरिंग, हॉल्टन और पील क्षेत्र शामिल है। अब प्रस्तुत है आज के अंतर्राष्ट्रीय समाचार। न्यूजीलैंड के स्नेरेस द्वीप में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.0 आंकी गई। भूकंप स्थानीय समय अनुसार 2:21 पर आया। इसके केंद्र की गहराई 33 किलोमीटर दर्ज की गई। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। ब्लड टेस्टिंग के धोखाधड़ी मामले में सजा सुनाए जाने के 1 वर्ष बाद अमेरिकी महिला ने सजा के लिए जेल में रिपोर्ट किया है। जनवरी 2022 में एक जूरी द्वारा ब्लड टेस्टिंग डिवाइस स्टार्टअप थेरोनोस की संस्थापक 39 वर्षीय एलिजाबेथ होम्स को धोखाधड़ी और साजिश के 4 मामलों में दोषी ठहराया गया था और उसे नवंबर में 135 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही पीड़ितों को $45 करोड़ की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश दिया गया था। उत्तर कोरिया ने कहा है कि सैन्य जासूसी उपग्रह ले जा रहे रॉकेट इंजन की समस्या के कारण येलो सी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केसीएन ने कहा कि उत्तर कोरिया की सरकार द्वारा संचालित अंतरिक्ष विकास एजेंसी कारणों की जांच करेगी और निकटतम भविष्य में दूसरा उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाएगी। रूस ने मंगलवार सुबह मॉस्को पर ड्रोन हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कीव शासन ने मॉस्को शहर में लक्ष्य कर मानव रहित हवाई वाहनों के साथ आतंकवादी हमला किया। हमले में 8 विमान प्रकार के यूएवी शामिल थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो 2024 में दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के बच्चों को जन्म से मिलने वाली स्थायी नागरिकता को खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि ट्रंप पहले भी इस तरह के कानून को हास्यास्पद और बेतुका बता चुके हैं। जी तुसी सुन रहे हो अपना रेडियो हिंदी टाइम्स 1350 AM रेडियो हम सफर ते 9056011350 है जी साडे स्टूडियो का नंबर। गलबात करने तुसी कॉल कर सकते हो। समा तो थोड़ा ही रह गया जी, पर गलबात का सिलसिला इदा ही चलता रहेगा। कल फिर हाजिर होवांगे 6 ਤੋਂ 7 वजे। जे कोई गाने की फरमाइश है सानू कॉल करके जरूर दसो। ते साडे नाल मौजूद ने मिलन मैम, तुसी की कहना चाहोगे जी? जी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे स्पॉन्सर्स को। हम मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आपको कोई जरूरत हो आपके मोबाइल नीड्स के लिए, कोई कंप्यूटर एक्सेसरी या फिर आपके मोबाइल की कोई रिपेयर या प्लान के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हरप्रीत सहानी जी से। उनको कॉल कर सकते हैं 905-495-1482 पे और आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विस मिलेगी और आपको डिस्काउंट भी मिलेंगे अगर आप बताएंगे कि उनके बारे में आपने कहाँ सुना है। अगर आप लेजी चाय मेकर हैं तो आप फटाफट से जाइए अपने क्लोजेस्ट स्टोर में और ऑर्डर कीजिए समारा चाय, क्योंकि ये पहली चाय है
जिसमें आप बस गर्म पानी डाल के कॉफी की जैसे पी सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और चेकआउट कीजिए समारा चाय। अगर आप टैक्सेशन, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, कॉर्पोरेट टैक्स या पर्सनल टैक्स की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कॉल कर सकते हैं संजय वर्मा की जियो प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन को। आप संजय जी से बात कर सकते हैं 905-790-6063 पे, और आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं sanjay@vermacpa.ca पर। अगर आप कोई सेकंड मॉर्गेज देख रहे हैं या आपको मॉर्गेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप फटाफट से कांटेक्ट कीजिए एक्सपर्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आपको राइट एडवाइस देंगे। और इनका फोन नंबर है 4163025776। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम की ऑलमोस्ट एंड ऑफ द टाइम हो गया है जी। एक होर साडे स्पॉन्सर ने, उन्हां दा भी जिक्र करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज स्पॉन्सर्स बिना जिहड़ा साडा प्रोग्राम है ਉਹ अधूरा है। ਤੇ ਸਾਡੇ स्पॉन्सर ने जी नोवा वर्ल्ड इमिग्रेशन। ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪੀਐਨਪੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ 2262106682। ਨੋਵਾ ਵਰਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ 9056011350 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰੈਂਟ। ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਲੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਸਕਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 700 ਸਟੂਡੈਂਟ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 6900 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗਾਣਾ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਸੰਜੂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ। ਉਦੋਂ तक मिलन मैम तुसी की कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, आप चाहिए सपोर्ट कीजिए इन प्रोटेस्टर्स को, इनका आत्मबल बढ़ाइए और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ की खबर पहुँचाते रहें। और हमें कॉल कीजिए, हमें हमारे से बात कीजिए। अब हम 6 से 7 बजे तक ही अवेलेबल है, तो 7 बजे की वेट मत कीजिए हमें कॉल करने के लिए। हमें 6 से 7 के बीच में ही कॉल कर दिया जाए। और आपसे विदा लेंगे इस गाने के बाद। धन्यवाद जी। सो तुसी सुन रहे हो अपना रेडियो हिंदी टाइम्स 1350 AM रेडियो हमसफर ते। जे साडे नाल ऑफ द एयर गल करनी है तो नंबर नोट कर लो 9054584217 ते। साढ़े को 24 घंटे का IPTV भी है। जे तुसी ओहदे ते अपने विचार साझे करना चाहोगे तो सानू जरूर कॉल करो 9054584217 ते, या फिर सानू ईमेल कर दियो hinditimesmedia@gmail.com या फिर info@hinditimesmedia.com ते सानू किते भी ईमेल करो। असी तुहाडे कोशिश करांगे कि ईमेल का जवाब जरूर दईए। ते देखते रहो हिंदी टाइम्स मीडिया, यानी कि hinditimestv.com ते या फिर hinditimesmedia.com ते जाके सानू YouTube, Facebook ते उत्थे भी तुसी देख सकते हो, साडे प्रोग्राम सुन सकते हो। सानू लाइक शेयर वाला सानू सिस्टम जिहा नहीं पता, पर जे तुहानू चंगा लगदा जरूर शेयर कराया करो, लोकां तक जानकारी पहुंचाया करो। ते जे तुहाडी कोई अपनी कहानी है साडे नाल साझी करना चाहुंदे हो, 6 तो 7 दा साडा समा है 9056011350 ते कॉल करके साडे नाल कहानी या कविता साझी कर सकते हो। तो साडी उम्मीद, साडी कोशिश होएगी कि असीं तुहाडी आवाज़ बन के श्रोतिਆਂ तक जरूर जाइए। प्यारा जिहा गाना, कल नूं फिर मुलाकात होएगी 6 तो 7। सुनते रहो अपना रेडियो हिंदी टाइम्स। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार, खुश रहो, आबाद रहो ते चढ़दी कला च रहो। कल मुलाकात होएगी जी।